والشمس تجری لمستقر لها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمے بہت ہو چکا ہے اور ہم کو سفر بھی کرنا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. اپنا کی بولچھیں دعا کریے نہیں کچھ بولیے حضور. دعا کو تقریر کہہ رہے دعا نہ کرو. دعا سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے؟ الدعاء مخ العبادہ. سبحان اللہ. دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. مغز بجھتے سے نا. تو عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا. اب میرا کچھ تو سننا پڑے گا. یہ دریا پور ہے. سب سے پہلے تو میں ان بچیوں کو جنہوں نے یہاں پہ جو کچھ بھی مشق کیا تھا، جو تیاری کی تھی، اسٹیج پہ آ کر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. اور بہت سے بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن کچھ بچوں کو ملا اور بچوں کو نہیں ملا. اب انہیں تو نہیں معلوم، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیل کیا ہوتا ہے، پاس کیا ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ جنہیں کچھ ملا نہیں، تو اپنے اندر تھوڑا سا اور حوصلہ پیدا کرو. انشاءاللہ تعالی آج جنہیں ملا ہے آئندہ تمہیں اس سے اچھا ملے گا. سبحان اللہ. سبحان. اور جو بچے پا چکے ہیں انعام اشرف الاولیاء ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے، ان کو میں مبارکباد کہتا ہوں. اللہ تعالی ان کے علم عمل میں اضافہ فرمائے اور ان تمامی سوسائٹی کے ذمہ داروں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ جو سالہ سال سے اس بزم کو قائم کیے ہوئے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عمر دے، اور یہ دینی جذبہ جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. آمین آمین. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج ہے جو اپنے مستقر پر تیر رہا ہے. دیکھو آسمان میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انگنت ستاروں کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے سارے ستاروں کو چنا نہیں. ایسا نہیں کہ وہ ستارے روشنی والے نہیں ہیں، سب الوکت ہیں، سب چمک رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان تمام ستاروں میں سے سورج کو چنا۔ معلوم کیا ہوا کہ ستارے بہت ہیں، سب اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جو جتنا زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے اور دیے ہوئے ورک کو پورا کرتا ہے، اسی کو انعام ملتا ہے۔ خدا بوجھ رہے ہو نا؟ جو کاج جس کو دیا جائے وہ جب اسے پورا کرتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے۔ تو ستارے 24 گھنٹے چمک رہے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک جگہ روشنی دے رہے ہیں، ایک جگہ آلو دے رہے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ مگر یہ سورج ہے کہ جو آسمان میں، اوئے چپ تھک، چپ نہ رہتے رہتے ہیں۔ آسمان میں، آکاش میں ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، اپنی روشنی بکھیرتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کام دیکھا تو راضی ہو گیا، چن لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ بہت آسانی سے سمجھ لو کہ اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ اور بڑھ جاتی ہیں۔ آسمان میں آلو دے رہا تھا، جب وہ فرما بردار ہو کر اللہ کے حکم کو مان کر اپنی روشنی کو بکھیر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اسے چن لیا۔ اور جب چنا تو کہا تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اب تجھے صبح سے شام تک چکر کاٹتے ہی رہنا ہے۔ راستے میں بہت کٹھنائی آئے گی، رکاوٹیں آئیں گی، بڑے بریکرز آئیں گے، برج آئیں گے، لیکن ان برجوں سے گھبرانا نہیں ہے، وہ تمہارے روشنی کو، تمہاری آلو کو روکنے آئیں گے، لیکن تم گھبرانا نہیں۔ سوئی کے ناکے کے برابر بھی چھدرو ہو تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، میں تمہاری اس مشکل کو آسان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو سورج جو ہے دن بھر میں 12 برجوں سے گزرتا ہے، اور سورج کا گھنت تو بہت زیادہ ہے، اور جتنے نکھتروں ہیں سب اس سے چھوٹے ہیں۔ تو ایسے سمجھ لو کہ جیسے ہاتھی کو سوئی کے ناکے میں سے گھسایا جائے تو گھس پائے گا نہیں، لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس سورج نے اللہ کے حکم کو مانا، ہر کشٹ کو سہا، ہر مشکل کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیا۔ اب 12 برجوں سے گزرتے 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 جتنا گزرا، روٹیٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاور کو بڑھا دیا، اور جب پاور بڑھایا تو آسمان میں تھا، اللہ نے اسے زمین کا ناظم بنا دیا کہ اب تمہارے ذمہ سمپورن دھرتی ہے، تم آلو دیبین ترپورے گھاس اگبے، تمہیں آلو دیبین ترپورے چڑیا چہکبے، تمہیں آلو دیبین ترپورے پھول پھوٹبے، تمہیں آلو دیبین ترپورے دھان ہوبے، تمہیں آلو دیبین تو اٹا ہوبے سمپورن دنیا کا کاج چلبے۔ ٹھیک ہے؟ تمہار شور ارجا سے دنیا میں رہنے والے جو ہے جیون دان دو گے، تم زندگی کی خیرات دو گے تم۔ تو وہ سورج تھا کہ آسمان دنیا میں رہ کر زمین کا ناظم بن گیا۔ بوجھ رہے ہو نا بھیا؟ جی۔ میں یہاں تھوڑا سا ہٹ کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا محبوب نظر ہو جاتا ہے، اللہ اس سے پاور دے دیتا ہے کہ اس عالم میں رہ کے اس عالم کا ناظم ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ سورج تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے، تو جب سورج کو خدا نے اتنا پاور دے دیا تو شمس الضحیٰ کو کتنا پاور دیا ہوگا، بدر الدجا کو کتنا پاور دیا ہوگا۔
नूर उल हुदा को कितना पावर दिया होगा, है ना भैया मेरे? सुनबेन को था दुआ दुआ करते हुए सुनेंगे की करते हुए बोलो सुनेंगे। अरे सुनेंगे, हमको जाना है, सफर करना है। यह जब इत्तेफाक है कि दरियापुर में इधर कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि आना होता है और जल्दी से जाना होता है ना? कुछ लोग, तुम नसीब वाले हो, कुछ लोग बहुत देर देर तक रहते हैं, अल्प अल्प पाते हैं, है ना? और तुम लोग आए और गए, लेकिन ढेर सब लेके जाते हो, बुझ गया ना? सुभान अल्लाह। कम समय में ज्यादा ले लेते हो तुम लोग। ये भालोबासा का मामला है, मोहब्बत का मामला है। अल्लाह ताला ये मोहब्बत सलामत रखे। तो सुनो, अल्लाह ने तो उसको चुना था, पावर दे दिया, जमीन का नाजिम बन गया। लेकिन उसी समाज में सितारों की एक और मखलूक है, उसका नाम है चांद, चंद्रो, पूछते चलना, चांद है। तो चांद को अल्लाह ताला ने चुना नहीं, आसमान में था, सारे सितारे तो अपनी जगह पे, लेकिन इस चांद ने देखा कि इस पर अल्लाह का इनाम है, इस पर अल्लाह का इनाम है, सूरज पर, तो जिस पर अल्लाह का इनाम हो उसके पीछे हो जाना चाहिए, उससे हिंसा नहीं करनी चाहिए, उससे भालोबासा करनी चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। जेखने सूर्यो जावे शकने आमी हो जाओ, सूरज चांद ने तय कर लिया, जेखने सूर्यो जावे शकने आमी हो जाओ, पिछने 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 पिछने, ठीक है? अब चांद सूरज के पीछे पीछे बेनूर है, नूर वालों के दरमियान भी बेनूर था, कोई आलो नहीं थी उसके अंदर, धरती मुतन, इसमें कोई रोशनी नहीं, लेकिन सोहबत का असर होता है। सुभान अल्लाह सुभान। एक हिंदी का शायर है, बोलता है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाली, देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। तो अजीजों, ये सूरज दिन भर तो फायदा देता रहा, घास को फायदा, गाछ को फायदा, फल को फायदा, मनुष्य को फायदा, कीड़े को फायदा, जो मखलूक जमीन पे है सबको फायदा दे रहा था। मगर जमीन के 3 हिस्से पे पानी है, मालूम है ना तुम लोगों को? जी हाँ। स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी हाँ, धरती के 3 हिस्से पे पानी है। पानी है। तो सूरज की रोशनी तो पानी के पास भी पहुंची ना। अब जब सूर्यों की आलो पानी के पास पहुंची तो पानी गर्म हो गया, पानी कष्टों में आ गया, पानी का जितना जोश था ठंडा हो गया, ठीक। लेकिन शाम होते होते अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया था कि तुझे डूबना है। क्या करना है? डूबना। अच्छा एक बात बताओ भाई मेरे, सादा सादा सी बात है कि सूरज जब डूब जाता है तो तुम लोग क्या समझते हो कि सूर्यो मोरे गलो? बोलो भाई, जो ये बूझ ले कि सूर्यो मोरे गलो तो मानुष जीवित थकबे, अति शीघ्र मोरे जाबे। सूरज मोरे गलो नहीं सोचते हो तुम, है ना? कुछ समय के लिए रात की चादर ओढ़ ली है उसने, है ना? रात की चादर ओढ़ ली। अंधकार जैसे ही हुआ, तो ये अंधकार क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि ये पिछने पिछने जो चल रहा था चंद्रो ना, तो अल्लाह ने जमाने को दिखा दिया कि अगरचे ये बेनूर है लेकिन इसने मेरे मुंतखब शुदा सूरज की खिदमत की, उसके पीछे रहा है। तो जमाने को बताना है कि अगरचे ये बेनूर है लेकिन इसने निस्बत हासिल कर ली है, तो रोशनी को चांदनी में बदल दिया। नारे तकबीर, नारे
रिसालत शहजादे सिमलानो की चौथा। तो जो रोशनी थी वो चांदनी में बदल गई। अब बंगला में क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम भाई, मुझको बहुत ढूंढना पड़ता है। चांदनी समझते हो ना? हैं? हैं? और रोशनी, रोशनी और चांदनी में फर्क है ना। चांदनी पूर्णिमा कहते हैं उसे। पूर्णिमा कैसे कहेंगे? चांद निकला है तो उसको पूर्णिमा बोल रहे हैं? नहीं, चांदनी चांदनी। पूर्णिमा कहते हैं 14वीं के चांद को। जो 14 तारीख का चांद होता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और एक चांद अमावस का होता है जिससे तुम लोग बहुत डरते हो। बंगाली बहुत डरता है ना? क्या बोलते हैं? अमावस है ना? एक काफिरों मुशरिकों का तरीका है, उस पर नहीं जाना चाहिए। कथा बुझ रहे हो ना? आज जो आजकल तुम लोग के मन में भय पड़ा हुआ है, भय निकालो, वसवसे की दुनिया से निकलो, यकीन की दुनिया में आओ। सबसे ज्यादा दरियापुर में जिन है। इतना छोटा सा बच्चा भी आएगा, उसकी नाक बह रही है, हुजूर क्या आएगा? जिन अच्छे जिन बोलता, ऊपरा ऊपरा तो है ये जिन। या अल्लाह, दरियापुर में कितना जिन हो गया। तो ये सब ये गंडा तावीज करने वाले जितने बाबा मौलवी हैं, इन्होंने तुम लोगों के दिमाग में ये सब भर दिया है। निकलो इससे। जिन तुम्हारा फर्माबरदार है, ठीक है, अगर तुम अच्छे और सच्चे मुसलमान हो जाओ, ठीक है, वो तुम्हारा मुती होगा, ना कि तुम उसके मुती हो जाओगे। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। अजीज़ो समात कीजिए तो पानी पे सूरज दिन भर रोशनी डालता रहा गरम, लेकिन जैसे ही रात में चंद्रमा से आलो निकली, और उस आलो में गर्मी नहीं है, ठंडक है। जब पानी पे ठंडक पहुंची, उसने पानी को ठंडा किया, तो इस पानी ने उसके एहसान को माना। एहसान समझते हो कि नहीं समझते हो? हैं? क्या बोलते हैं? उपकार। उपकार अलग चीज है। अब बुझ गया ना? अब सब हम बुझाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एहसान, एहसान किया कि वो कष्टों में था, उसको राहत दे दी, सुकून दे दिया। तो जब राहत दी तो पानी तो बहुत पतला है ना, पतला, लेकिन देखो उसको भी जोश पैदा हो गया कि उसने मेरे ऊपर एहसान किया है, दया की है, तो उस दयालु मखलूक से मुझे मिलना है। ठीक, আমি ওনার চরণ স্পর্শ করব। उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। तो पानी में रात में जोश आता है, जिसको आप लोग ज्वार भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हो? ज्वार भाटा। पानी ऊपर उठता है, नीचे आता है, ऊपर उठता है। तो जहां रोटेशन होता है, घर्षण होता है, वहां पावर होता है। ठीक है ना? तो पानी जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगा, तो पतला था और पतला हो गया, लतीफ था और लतीफ हो गया। इतना लतीफ हो गया कि गैस बन गया, गैस। तो जमीन की जो ग्रेविटी थी वो उस पानी को अपनी तरफ खींच नहीं सकी, जो गैस बन चुका था। वो उठ करके ऊपर गया कि अमी चंद्रो से अमी साक्षात करबो, और एहसान আছে, उनर दया আছে, अभी उनर काছে जाबो। लेकिन सुनो, जो आशिक होता है उसको मिलने से रोक दिया जाता है। कभी कभी पीर साहब के पास भी कुछ खादिम लोग आशिक को पीर साहब तक पहुंचने नहीं देते हैं, कहते हैं बस हम इसका, तो नाराज मत, तो बस समझ लो कि तुम बहुत बड़े आशिक हो। जब तुमको कोई रोके तो समझ जाओ कि मेरा इश्क सलामत है, मेरी भालोबासा। आशिक को रोका जाता है, जो चाहने वाला होगा उसको। उसूल समझ गए ना? तो अब खादिम साहब लड़ाई मत करना, ठीक? खुदा बुझ गया कि नहीं बुझ गया? हमारे वहाँ तो दरवाज़ा बंद होता नहीं, खुले रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि
پابندیاں نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی بھیڑ بہت ہوتی ہے تو کوئی خادم صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیر صاحب تھوڑی کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں پیر صاحب وہ کشٹ ہو رہا ہے تو خادم بن جاتے ہیں. اب اس کو کنارے لگا دیں، تھم جاؤ، رک جاؤ. اب اگر تم راگ ہو گئے تو محبت نہیں، لیکن انتظار کر لیا تم نے کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر ہم ویٹ کریں گے، تو ایجائے بھالو باسا ایجائے، کیونکہ تم نے اپنے نفس پہ جبر کیا. پتا بوجھ گیا نا؟ ہاں. لیکن سنو، جس کو چاہا جاتا ہے وہ زیادہ دیر انتظار کرنے بھی نہیں دیتا، لائن لگا کر کے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے دیتا ہے. جس کو تم چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، تو تم رہتے دور ہو لیکن یہاں 20 کھڑے ہوتے ہیں مگر اس کا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے. اور آخر کار پھر حکم ہو جاتا ہے کہ وہ جو باہر کھڑا ہے اس کو اندر لے آؤ. محب کو محبوب بنایا جاتا ہے. تو سمجھ گیا نا؟ جو محب ہوتا ہے اسی کو، سمجھ گئے نا دریا پور والو؟ محب کو ہی محبوب بنایا جاتا ہے، چاہنے والے کو ہی چاہا جاتا ہے. تب سنو، چاند کی چاندنی کے اثر سے پانی ٹھنڈا ہوا، اس میں مد و جزر آیا، گیس بن کے اوپر اٹھا مگر روکا گیا. تھم، تیرے لیے یہی سدرا ہے، سدرا سے آگے جا نہیں سکتے جبریل، تو کہاں سے جائے گا؟ خیر تیرے لیے یہی سدرا ہے. پانی رکا، جیسے ہی بادل بن گیا. اب جو بادل بنا تو کاننے لگا، برسات کی صورت میں پانی زمین پہ آیا. اب جو برسات کی صورت میں پانی زمین پہ آیا تو جہاں گرا وہاں ہریالی آ گئی، حیات بخش دیا. سوکھی زمین کو حیات بخش دیا، ہریالی آ گئی. بگان میں گر گیا تو بگان ہرا بھرا ہو گیا، پھولوں کی کھیت میں گر گیا تو کلیاں چٹک گئیں. عزیزان گرامی، مجھے حیرت ہوتی کہ یا اللہ، پانی تو یہ بھی ہے اور پانی وہ بھی ہے، لیکن دونوں پانی کی تاثیر بدلی ہوئی کیوں ہے؟ پانی تو ایک ہی ہے. آپ کسی بھی لیبورٹری میں جاؤ گے تو وہاں ہی بتائے گا اس کے اندر ہائیڈروجن ہے، اس کے اندر آکسیجن ہے، اس کی ویلنسی اتنی ہے، اس کی ویلنسی اتنی ہے. یہی تو بولے گا نا. عزیزو، پانی پانی ہے، لیکن سمندر کے پانی کو کھیت میں ڈال دو، اچھا بلا کھیت جل کے خراب ہو جائے گا. پیٹ میں ڈال لو تو پیٹ جل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جل سمندر جل تمہیں کھاتے پربے؟ ہاں کھاتے پربے. جدی کھاوے تو پیٹ جلے جاوے، اور کھیت میں ڈالوے تو کھیت جلے جاوے. ٹھیک ہے؟ لیکن اسی سمندر سے نکل کر کے یہ پانی اگر آسمان کی طرف چلا جائے، نور والوں کی طرف چلا جائے تو تاثیر بدل جاتی ہے. اب جب وہاں سے لوٹتا ہے تو وہ پانی جلاتا نہیں ہے، جہاں گر جاتا ہے اسے جلا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سنگت کا معاملہ ہے. ایسی سنگت میں تم ہو، بری سنگت میں ہوگے کھارے رہو گے، اچھی سنگت میں رہو گے میٹھے ہو جاؤ گے. نہ بجھتے چھنا بابا. تو بس یہی بتانا چاہ، آج کل لوگ نبی عمر موتن، نبی عمر موتن ایسا بولتا ہے نا کچھ لوگ، اڑوسی پڑوسی تمہارا ہے نا. ارے میاں، جب دو پانی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو بتاؤ مصطفیٰ اللہ ثانی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہے نا؟ ہاں. اچھا سنو، یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہوئے. ٹھیک؟ کیوں؟ موت تو لازمی ہے، آنا ہے. تو حضور نے پردہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کے بھی پیچھے چلنے والے، ابو بکر چلے، عمر چلے، عثمان چلے، علی چلے، طلحہ چلے، زبیر چلے، خبیب چلے. یہ چلنے کا سلسلہ
थमा नहीं, आज भी चल रहे हैं, है ना। तो नबी ने आराम इसलिए कब्र में किया ताकि कोई जमाना अबू बकर को सिर्फ अबू बकर न समझे, बल्कि मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर बनकर चमके। उमर अदालत, उमर अदलो इंसाफ के जरिए चमके, उस्मान अपनी सखावत के साथ चमके, अली अपनी शुजाअत के साथ चमके, हसन और हुसैन अपनी शहादत के साथ चमके, और ख्वाजा वो अशरफुल औलिया अपनी विलायत के साथ चमके। इसीलिए बरेली का इमाम पुकार के कहता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। বুঝলেন কথা? শুনবেন কিছুকে বন্ধ করিয়ে দেবে, শুনবো শুনবো। হ্যাঁ? বেশি সময় হলো বাবা, কি বলবো, দোয়া করবো? হ্যাঁ, बताओ कहता दुआ मत कीजिए, सब आगे मुझसे कहते हैं दुआ कीजिए, आज ये करेंगे दुआ मत कीजिए, दुआ तो होगी, ठीक है ना। लेकिन से अब सुनो, बरसात हुई, हरियाली आ गई, फिर भी वो रुका नहीं। আমি जिना আমার উপর जिना দোয়া করলেন, দয়া করলেন, আমি उनर কাছে যাব। तो जब कोई इंसान कोशिश करता है तो मंजिल के करीब जरूर पहुंचता है। और लतीफ हो गया, बादल के ऊपर से भी उठा और कुछ ऊपर गया, फिर रोक देगा, थम। अब जो थमा तो बन गया, क्या बन गया? शबनम। क्या बना? शबनम को क्या कहते हो तुम लोग? কুয়াশা। सीध। अब ये शबनम जहां जहां गिरा, बोलो फायदा दिया कि नहीं दिया? अब फायदा वही पाएगा जो अपना मुंह खोलेगा, जो अपना दामन फैलाएगा। धान के खेत की बाली है, बोलो पूरी बाली फायदा पाती है? बोलो, धान में पतान होता है कि नहीं होता है? तो पतान लाभ पावे, क्योंकि उसका मुंह खोलने का, उसको कैंसर हो चुका है, मुंह ही नहीं खुल सकता उसका। खुल गया ना? हाँ, वो पतान है। इतना गुटखा खाया उसने, मुंह बंद। समझ गए ना दरियापुर वालों? गुटखा खाना छोड़ दो, ये मत करो। आजकल हालात बड़े खराब हैं, फौरन ही मुंह में कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक, बचो उससे, अल्लाह ताला महफूज रखे तुम सबको, दुआ करते हैं। बहरहाल, तो एक होता है धान, एक होता है पतान। अब यह शबनम की बूंद अगर धान पे गिरे, जो मुंह खोल ले वो लाभ पा जाए, और जो ना खोले तो वो धान नहीं हो सकता। वो क्या होगा? पतान तो पूछते हो ना तुम लोग? हाँ, यही शबनम का बूंद बांस में गिरता है। अब जो बांस अपना मुंह खोल ले, तो जानते हो उस बांस के अंदर जब वो शबनम का कतरा जाता है तो बांस बड़ा कीमती हो जाता है। जब उसे फाड़ा जाता है तो वहां से बंस लोचन निकलता है। अब ये तुम लोग नहीं जानोगे, किसी हकीम वैद्य से पूछो तो बताएगा बंस लोचन की अहमियत, बहुत सी बीमारियों में काम आता है। ठीक है ना? यही शबनम का कतरा मैदान में गिरता है तो वहां वो गोरू, जो जोरू से ज्यादा जिसको तुम लोग चाहते हो बंगाली लोग, वो गोरू, उसको भालोबासा हो गई उस कतरे से। उसने अपना मुंह खोला तो सीधा पेट में। तो जो लोग ज़बीहा करना जानते हैं, तो कसाई जो होते हैं उनको मालूम है कि इस पानी की अहमियत क्या है। जैसे ज़बा करते हैं, खून ठंडा होने से पहले ही उसके पेट में हाथ डालते हैं, और हाथ डाल करके वो जो मैदे के पास यहाँ जो होता है ना, मैदे को क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर होता है ना अंग्रेजी में, पित्तो। तो उसी पित्तों के पास वो जमा रहता है पीला पीला, उसको क्या कहते हैं? गाय लोचन।
اگر فوراً نکال لیا تو مل جائے گا، اور خون جہاں ٹھنڈا ہوا وہ گل جائے گا، پھر نہیں ملے گا۔ تو وہ جانکار آدمی اس کو نکال لیتا ہے، بڑی قیمت اس کی، بہت سی بیماریوں میں وہ بھی کام آتا ہے۔ یہی قطرہ اگر ہاتھی کے سونڈ سے نکل کر پیشانی میں پہنچ جائے تو گج متا بنتا ہے، جو یورینیم کی قیمت سے بکتا ہے۔ ہیرے جواہرات تو اپنی جگہ، یورینیم سے بھی زیادہ مہنگا بکتا ہے گج متا۔ لیکن وہی شبنم کا قطرہ سمندر میں بھی جا کے گرتا ہے۔ اب جب سمندر میں جا کے گرتا ہے تو وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو سیتو بولتے ہیں تمہاری بھاشا میں۔ کیا بولتے ہیں؟ سیتو، سیتو تمہارے وہاں نہیں بولتے، اور جو بولتے ہیں بنگلہ میں سیتو۔ مستان کے وہاں سیتو بولتے ہیں، آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں؟ جھنک، جھنک۔ اب تو سمجھ گیا نا، ہمارے پاس بہت ڈکشنری ہمارے پاس ہے، شبد کوش بھرا ہوا ہے، اتنا سمجھ لینا ہے نا۔ سیتو نہیں سمجھے گا تو جھنک سے سمجھائیں گے، سمجھ گئے نا؟ اب تو سمجھ گئے نا جھنک۔ تم لوگ آم کے سیزن میں چھلتے ہو نا، تم نے دیکھا ہے آم کی چھلائی اسی سے کرتا ہے۔ اب پوری طرح سے بجھ گیا نا، سمندر کے تہ میں رہتا ہے۔ یاقوت و زمرد کی پہاڑیوں کو پکڑ کر کے رہتا ہے، جھاڑیوں کو پکڑ کر کے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی جوار بھاٹا آتا ہے تو یہ سیتو اوپر نکلتا ہے، اور ماچھ نیچے جاتی ہے، یہ اوپر آتا ہے جان بچانے کے لیے نیچے، اور یہ جھنک اوپر۔ کیوں آتا ہے؟ کہا ایک قطرے بے مقدار تو اس سمندر سے نکل کے وہاں گیا، محترم ہو گیا، صاحب نسبت ہو گیا، تو اب تجھے اس گدلے پانی میں رہنے نہیں دوں گا، تجھے میں اپنے سینے میں رکھوں گا۔ تو وہ ایسے کھول دیتا ہے اپنا مکھ، جیسے ہی قطرہ آتا ہے بند کر لیتا ہے، اور پھر اس طوفان میں مقابلہ کرتا 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 پھر تہ میں جاتا ہے، اور جا کے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو حشر کرنے کا موقع انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میری مخلوق کا تم حشر کرو۔ کبھی گورو کا حشر کرو، تو کبھی بانس کا حشر کرو، کبھی دھان کا حشر کرو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، تو اسی طرح وہ جھنک کا بھی حشر کرنے کے لیے انسان غوطہ لگا کر کے، ڈبکی لگا کر کے، تم لوگ کیا کرتے ہو پانی میں؟ ڈبکی سمجھتے ہو نا؟ لگا کر کے نیچے گیا، جھنک کو کھینچ کے لایا میدان میں، اپنے محشر میں اس نے کھولا۔ اب جو اس کو کھولا، پھاڑ کر کے دیکھا تو وہاں پانی نہیں ملتا، انمول موتی ملتا ہے۔ اے اشرف الاولیاء کے چاہنے والوں، تم سے کہنا چاہتا ہوں، جس طرح سے اس جھنک میں اس بے مقدار پانی کو اپنے سینے میں رکھ کر با مقدار بنا دیا، اسی طرح اشرف الاولیاء تمہارے سماج میں آئے، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہیں انہوں نے اپنے دامن میں جگہ دے دی۔ کل میدان محشر رب العالمین اشرف الاولیاء کے دامن کو کھولے گا تو تم وہاں سے بے مقدار نہیں نکلو گے، با مقدار موتی کی طرح چمکتے گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء، شان حضور اشرف الاولیاء، شہزادہ سمرانوں کی چوچا۔ سبحان اللہ۔ بجیانا بھائی خدا نسبت کا لابھ ہے۔ اے اشرفیو ناز کرو۔ اب لوگ کہیں گے خالی اشرفی ناز کریں، ہم رضوی قادری چشتی کلیمی ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ ہر پیر کا مرید ناز کرے، کیونکہ اس مرشد کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے دامن میں جگہ دے دی ہے۔ کل میدان محشر انہی کا دامن کھولا جائے گا اور نکلو گے تم وہاں سے، چھچڑو ہو جائے گدڑو ہو، نکلو گے ضرور۔
तुम लोग नाम ऐसे ही रखते हो ना, छिछड़ू बिदड़ू पता नहीं क्या क्या निकलो जरूर। अब वो मैं नहीं कह सकता, समझ रहे ना आप लोग। बस बात को खत्म करना है, बताना यह है जिस तरह आसमान दुनिया में अल्लाह ताला ने सूरज को चुना, ठीक है, और उसको हुक्म के अमल में लगा दिया, 12 मंजिलों से उसको गुजरना है। इसी तरह इस जमीन पर रहने वाली मखलूक में से अल्लाह ताला ने इंसान को चुना, मानुष को चुना, ठीक, और मानुष में से मोमिन को चुना। किसे चुना? जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के दरमियान से चुना गया। ओ भाई बंद करे दी गया की, ओ काली शूटर, बसो बसो बसो। आखिरी 5 मिनट की बात हो रहा है, अगर मन से सुन लोगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये इतनी लंबी चौड़ी जो तमहीद है, उसका रिजल्ट अगर नहीं लोगे तो नाकाम हो जाओगे, ठीक। जिस तरह आसमान दुनिया से सूरज को अल्लाह ने चुना, ऐसे ही तुमको अल्लाह ने चुना, क्योंकि तुम मुसलमान हो, इंसानों के दरमियान से। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने उसूल बनाया कि जिसको मैं चुन लेता हूं उसको हुक्म के अमल में रखता हूं, ठीक है। सबसे काम नहीं लिया, जिसको चुना जाता है उसी से काम लिया जाता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा दरियापुर है, लेकिन चुने हुए लोग कमेटी में जिनके गले में बिल्ला लटका है वही तो हैं। बोलो भाई, वॉलंटियर चुने गए कि नहीं चुने गए? पूरे गांव को बिल्ला मिला, लेकिन जिसको बिल्ला मिला उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? उसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लिए बिस्तर भी लगाए और प्याल भी लगाए और कुर्सी भी लगाए, स्टेज भी सजाए। जिम्मेदारी सारा गांव करता है, जिसको चुना जाता है उसी को जिम्मेदारी मिलती है, ठीक है ना भाई। तो इंसान दुनिया में बहुत है, अल्लाह ने सबको नहीं चुना। तुम जो चाहो सो करो, सजा तो तुम्हें दुनिया में भी मिलेगी, मरने के बाद भी मिलेगी, हमेशा के लिए जहन्नम है। लेकिन जिसको मैंने चुन लिया है वो हुक्म के अमल में है, क्योंकि वो मेरे नबी का गुलाम है, और जो मेरे नबी का गुलाम होता है वो अपनी मर्जी पे नहीं जीता है, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी पे जीता है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये खुद भी उस दावत को कबूल करता है और दूसरों तक भी इस दावत को पहुंचाता है, ठीक है। किसी को रोकता है, किसी को करने का हुक्म देता है, सरलता से बुझ लो, ठीक है। उसी का नाम मुसलमान है। अजीजो, जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या हम उस पैमाने पे उतर रहे हैं? हम कलमा पढ़ने वाले हम भी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस बनाया है कि मोमिन वही है कि जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पे जिंदगी जीता है। क्या हम उसमें उतर रहे हैं? तो हम बहुत कमजोर हैं इसमें। कलमा पढ़ने के बाद भी हम दुनियादार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम फरेबी हैं, हमसे बड़ी खताएं हो रही हैं, जुर्म हो रहे, गुनाह हो रहे, वापस लौटने का नाम हम नहीं ले रहे। यही हमारी सबसे बड़ी खता है। तुम्हारी इतनी बड़ी क्वालिटी है, लेकिन तुमने अपनी उस क्वालिटी को समझा नहीं। ऐ मुसलमानों, लौटो और देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ताल्लुक से क्या मंजर कुरान में खींचा है, उसको भी सुन लो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद इला आखिरी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद है और आपस में सिला रहम है, आपस में भलोबासा रखते हैं, आपस में मोहब्बत रखते हैं। हम उसी के उल्टा जिंदगी जी रहे हैं। काफिरों से हमको भलोबासा है, काफिरों के तौर तरीके से भलोबासा है, ठीक है।
आपस में खूब झगड़ा झाटी है, एक दूसरे से नफरत है, अदावत है, ये मेरा वो तेरा है। कैसे मुसलमान हो तुम? अगर तुम्हारे सीने में ईमान की हरारत है, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा कर लो, दिलों में कोई हिंसा है, नफरत निकाल दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा मंजर जो खींचा है तुम उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हो। जरूरत है कि अब भाई भाई के झगड़े खत्म हो जाएं, रिश्तेदार रिश्तेदार के झगड़े खत्म हो जाएं। मन में अगर किसी तरह की हिंसा है तो उस हिंसा को निकालो, अपने को स्वच्छ करो, दुरुस्त करो, अपने को इस आयत करीमा के मिस्दाक बनाओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुजदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम्हारा हमारा काम झगड़े करना नहीं है, हमारा और तुम्हारा काम यह है कि वक्त वक्त पर मस्जिदों में पहुंचकर रुकू और सजदे की हालत में हो, क्योंकि अल्लाह फरमाता तराहुम रुक्कन सुजदन, देखा जाता है उन्हें कि रुकू सजदे की हालत में। ऐ मुसलमानों, सिर्फ एक रात अगर मुसलमान लैलतुल कद्र में नवाफिल पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है, क़याम में, रुकू में, सजदे में, तो सुनो, तुम्हारी एक रात की अदा अल्लाह इतना पसंद फरमाता है, इतना पसंद फरमाता है कि आसमान दुनिया से फरिश्तों को भेजता है, और सिर्फ फरिश्तों ही को नहीं भेजता, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन को भी भेजता है। कहे जिब्रील जाओ, क्योंकि इन्हीं फरिश्तों ने इंसान के पैदा होने से पहले कहा था फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, ये आपस में झगड़े करेंगे, खून बहाएंगे, जंगो जदाल करेंगे। उन्होंने ये कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते, तेरी पाकी बयान करते, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ने देखा एक रात अगर तुम लैलतुल कद्र में, लैलतुल कद्र समझते हो नहीं, अल करीब आने वाली है ना, है ना? तो एक तो शाबान में आएगी, ये शब बारात कहते हैं, और एक लैलतुल कद्र रमजान में आएगी, पता बुझ रहे हो ना? तो बहुत करीब है आने वाली। एक रात खड़े हो जाते हो तुम नमाज की हालत में, जरा सोचो, तो अल्लाह फरिश्तों का नुज़ुल इजलाल फरमा देता, नुज़ुल फरमा देता है, और फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों के सरदार आते हैं, तुम्हें जब इस हाल में देखते हैं तो सुबह तक वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। सोचो, एक रात का जब हमारा ये हाल है, अगर 365 दिन हम यही अमल करें तो बोलो अल्लाह की रहमत हम पे कितनी होगी? बोलो भाई, होगी ना? तराहुम रुक्कन सुजदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। उन्हें देखा जाता है कि जब सजदे से सर उठाते हैं तो उनके चेहरे सजदे का असर लिए हुए होते हैं, यानी आलोकित होते हैं, रोशन होते हैं। ये अल्लाह फरमाता है। आज हमारा चेहरा रोशन दिखाई देता है? हमारे तुम्हारे चेहरों की रोशनी कहाँ चली गई? वो रोशनी जो तुम्हारे बाप दादाओं के चेहरे पे थी। शिक्षित नहीं थे लेकिन सच्चे मोमिन थे, किसान थे, मजदूर थे, कारोबारी थे, सौदागर थे, बुनाई करने वाले थे, ठीक है, धागा बनाने वाले लोग थे, मगर बड़े सच्चे थे। जिस जगह पे चले गए इस्लाम फैल गया। बता दो कि किस बादशाह की वजह से इस्लाम फैला? किसी राजा की वजह से इस्लाम नहीं फैला, रोशन चेहरे वालों की वजह से इस्लाम फैला। ख्वाजा और ख्वाजा के मुरीदों से इस्लाम फैला, अखी सिराज और अखी सिराज के मुरीदों से इस्लाम फैला, अलाउल हक और अलाउल हक के मुरीदों से इस्लाम फैला। हथियार से नहीं फैला, किरदार और अमल से फैला। सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक है ना भाई? तो जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने को दुरुस्त करें। और एक बात मैं बता दूं, आखिरी बात, सूरज की मजाल ही नहीं है कि वो निकल सके जब तक के मोमिन सजदा न कर ले। अब दरियापुर वाला कहेगा कि हजरत ने बहुत सही बता दिया है, हम इतना लंबा सजदा करेंगे कि सूरज ही ना निकले। तो एक बात बताओ, आप लोग की नमाज को आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो या अल्लाह की मर्जी से पढ़ते हो?
समय में पढ़ते हो कि बेसमय पढ़ते हो? नमाज को तो समय में पढ़ना है ना। फजर का जितना समय है उतनी देर पढ़ोगे, जोहर का जितना समय है उतनी देर, असर का जितना समय उतनी देर, मगरिब का जितना समय उतनी देर, इशा का जितना समय उतनी देर, ठीक? क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज का वक्त मुतय्यन कर दिया है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि हर मस्जिद में ये आयत लिखी हुई है कि बेशक नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्ररा में फर्जियत का मुकाम दे दिया है। तो फर्जियत वक्त मुकर्ररा में है, ठीक है भाई, समझ गए ना? अब कोई ये कहे अभी सजदा से सर अमी उठाबो ना, सूरज की मजाल है कि निकल पाएगा? तो सुनो, नमाज तबीयत की नहीं पढ़ी जाती, नमाज शरीयत की पढ़ी जाती है। समय में ही नमाज पढ़ना है। तो यही कहना है कि दुनिया का हर काफिर सूरज का मोहताज है। जब तक सूरज निकलेगा नहीं, ना वो घंटा बजाएगा, ना घंटी बजाएगा, ना फूल चढ़ाएगा, ना पानी गिराएगा। खुदा बुझ रहे हो ना? लेकिन मुसलमान वो है कि जिसको अल्लाह ने सूरज का मोहताज नहीं रखा, बल्कि सूरज को मोमिनीन का मोहताज बना दिया कि जब तक मोमिन सजदे में रहेगा निकल ना पाएगा, लेकिन जब तुम सजदे से सर उठाते हो तो तुम्हारे चेहरों से वो रोशनी की भीख मांगता। अपनी हैसियत को चीनो है मुसलमानों, अपनी हैसियत को चीनो। आज हम भूल चुके हैं कि हम हैं क्या। ऐ मुसलमानों, लौट आओ, लौट आओ, अपने चेहरों को रोशन बना लो, अपने दिल को रोशन बना लो, अपने अमाल की इस्लाह कर लो और अपनी मर्जी के काम करने छोड़ दो। क़यामत बहुत करीब है। अगर यही हाल मुसलमानों का रहा तो बड़ी तबाहियां हैं, बड़ी बर्बादियां हैं। जालिम और जाबिर हुक्मरान सर पर मुसल्लत होंगे। दज्जाल भी आ जाएगा हमारे इसी अमल की बुनियाद पे, उतरता बुझते ना। और फिर अल्लाह जब गज़बनाक होगा तो क़यामत भी आ जाएगी, और जब क़यामत आएगी तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। आदमी हक को देखेगा, ये भी सुन लो, जब क़यामत आएगी तो हर कोई जलवे हक देखेगा, और जब हक देखेगा तो वो एड़ियाँ रगड़ेगा कि मुंह खोलना चाहेगा, बोलना चाहेगा, कलमा पढ़ना चाहेगा, लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। तौबा कबूल होवे ना, ठीक है? जब क़यामत आएगी तो ऐसी सख्त होगी मुसलमानों कि एक भयानक आवाज़ जो सूरह इसराफिल से निकलेगी, सारी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगा, अफरा तफरी का माहौल होगा। अजीजों, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, समंदर की मछलियां जल घुल करके ऊपर आ जाएंगी, सूरज तांबे के मानी सियाह हो जाएगा। ये सब हदीस शरीफ है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक? माँ अपने नन्हे और छोटे से बच्चे को जो दूध पिला रही होगी, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को भी उठा के बेदर्दी के साथ फेंकेगी कि मैं बच जाऊं, मगर वो भी नहीं बचेगी। अजीजानी गिरामी, ख्याल कीजिए क़यामत कितनी सख्त होगी। इंसान अपने अमल के पसीने में आ जाएगा। तुमने जो जिंदगी में खताएं, भूल की, गलतियां की, उस हिसाब से तुम पसीने में होगे। किसी के तलबे में होगा, किसी के घुटने तक होगा, किसी के कमर तक होगा, किसी के गले तक होगा, और फिर आखिर में हदीस पाक ये है कि पसीने की लगाम लगी हुई होगी। जैसे पानी में तुम तैरते हो ना, यहाँ तक पानी यहाँ तक होता है ना, तो पसीने की लगाम लगी हुई है। जरा सोचो, तुम मजदूरी करके आते हो खेत से, बोलो उस हाल में फिर बैठ सकोगे? तुम्हें खुद अपने बदन का पसीना बहुत बुरा लगता है। मन चाहता है जल्दी से कोई तालाब मिल जाए, कूद जाए, कोई नल मिल जाए, बैठ जाए, जल्दी से नहा लें। तो ये बदबू जो पसीने की, ये कुछ नहीं है। क़यामत के दिन जो पसीने की बदबू होगी वो बड़ी भयानक है। तो आप सबसे कहना है कि क़यामत के जो आसार बताए गए, क़यामत जब नमूदार होगी तो जो जो चीज़ें होंगी वो रसूल पाक ने बता दी। फिर भी ये मुसलमान डरता नहीं। ऐ मुसलमानों, लौट आओ, इससे पहले कि क़यामत आए।
ہمیں تمہیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں. میرے نبی نے فرمایا توبوا قبل ان تموتوا، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. الحمدللہ ابھی ہم حیات سے ہیں، زندہ ہیں، ہمارے احساس بیدار ہیں. ہمیں لوٹ آنا چاہیے، شریعت مصطفیٰ کا پاسدار ہو جانا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. عزیزو، جیسے ہی تم توبہ کرتے ہو اپنے گناہ و خطا سے، اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے اپنے بندوں پر کہ اس کے گناہ و خطا کو رہنے نہیں دیتا. ایسے جھڑ جاتے ہیں گناہ جیسے سوکھے بیر کے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح سے ہمارے تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اس مخصوص وقت میں اس سے اچھا موقع نہ ملے گا، کیونکہ یہ محفل رسول ہے، اور محفل رسول جہاں ہوتی ہے، ابھی تو یہ سڑک ہے لیکن اس وقت یہ نسبت حاصل کیے ہوئے نبی کی محفل سے، اس لیے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا کہ میرے روضے سے منبر تک کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ ہے. اس ریاض الجنہ سے اس محفل کو نسبت ہے. پتہ تھا بجھتے چل. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے اپنے گناہوں خطا سے معافی مانگیں، ڈرے اپنے رب سے، اور شریعت کا پالن کرنے کا عہد کر لیں اور شریعت پر گامزن ہو جائیں، تاکہ پھر یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں جو آج مسلمانوں پہ آ رہی ہیں پوری دنیا میں، ہم اگر توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے اللہ سے معافی مانگ کر کے، اور سٹیک پتھ پہ ہم چل پڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی، اور آسانیوں کی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دے گا. تو لہٰذا اگر آپ کا احساس بیدار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو نابی پہ باندھیے، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھیں، دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور چوک بند کر لیجئے. دھیان دیجئے کہ امی کی بھول کلم جدی کی جو بھول ترٹی شدہ اللہ کا سے پیش کری دیں. اللہ غفور آچے، اللہ رحیم آچے، আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ তাআলা. پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مختصر سے وقت میں ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا. بالکل یقین جانیے کہ اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. এটা আমার চ্যালেঞ্জ نہیں، فرمانی نبی اچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں بحمدہ تعالی. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ بس نیکیاں کیجئے، بھلائیاں کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، ڈریے اپنے رب سے. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. چلتے چلتے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دو دن سے نہیں، سالہ سال سے مخدوم اشرف مشن کی انتی میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے، آپ کے بڑوں نے حضور اشرف الاولیاء کی دعوت پر پنڈوا میں جا کر اپنے سروں پہ مٹی کا بوجھ اٹھایا اور گڈھے کو پاٹا. آج اللہ کا شکر ہے وہ مخدوم اشرف مشن
जिसे हुजूर अशरफ औलिया ने कायम किया था, रोज़ फजल तरक्की की शाहराह पे गामजन है। इसमें आप सबकी भालोबासा और मोहब्बत शामिल है। आपने अपने मुर्शिद पर यकीन किया और आपने अपने मुर्शिद की दावत पर उसकी उन्नति के लिए उसमें हिस्सा आपने लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका पाई पाई जिसमें किसी तरह से खुर्द-बुर्द नहीं किया गया 25 सालों में, और मखदूम अशरफ मिशन जिसके बारे में भी मौलाना शाहजहां से आपने सुना और आप सुनते रहते हैं, जानते भी हैं कि मखदूम अशरफ मिशन कहाँ तक पहुँच चुका है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इन सालों में वो तो तुम्हारे मुर्शिद थे हुजूर अशरफुल औलिया, उनके लिए किया, लेकिन आपने मेरी दावत को भी भुलाया नहीं, फरामोश नहीं किया। जो मैंने आपके सामने दावत पेश की इदारे के ताल्लुक से, उसमें आप सब ने हिस्सा लिया। मैं आप सबका धन्यवाद जनाता हूँ। अल्लाह आप सबको अजर जज़ील अता फरमाए। काम जो अब तक हुआ उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है, असंतुष्ट हैं? सब संतुष्ट है, तो आप खोल के बोलना तो पता चलेगा। सब असंतुष्ट नहीं संतुष्ट, संतुष्ट है ना? तो काष्ठ आगे बढ़ाते हुए कि काष्ठ शेष को बढ़ाते हैं, हैं? आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते हुए ना, तो आप लोग भी आगे बढ़कर जिस तरह हिस्सा ले रहे हैं इससे लेते रहिएगा। हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह काज आगे बढ़ता रहेगा, है ना? दुआ कीजिए कि जो सपने हमारे मुर्शिद अशरफुल औलिया के थे, हम सब मिलकर उसको साकार कर सकें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला 3 और 4 तारीख को सालाना जो प्रोग्राम होता है, पहले दिन हुजूर अशरफुल औलिया का उर्स सारे मुरीदीन मिल के करते हैं, बिहार बंगाल के मुरीदीन सब मिल के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे दिन फिर मदरसे का सालाना जलसा होता है। अभी मौलाना ने आपको बताया कि 143 बच्चे इस साल दस्तार हासिल करेंगे। तो ये तो उन बच्चों का नसीब है कि जो इस साल फारिग हो रहे हैं, है ना? ये हमारे लिए खुशी का सबब नहीं है कि 143 हुआ है तो अब 150 हो जाए तो 200 हो जाए, नहीं। हम उतने ही बच्चों को दस्तार देंगे, हम तादाद नहीं देंगे कि गिनती में कि 50 है कि 25 है कि 100 है कि 200। उन्हीं को पगड़ी देंगे कि जिनको हम समझ सकेंगे कि हाँ ये लायक हो चुका है। तो ये तादाद कभी घट भी सकती है, कभी बढ़ भी सकती है। ठीक है, हम तादाद पे भरोसा नहीं करते, खुदा की जात पे भरोसा करते हैं, है ना? ये 143 है, 200 250 भी हो सकता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, घटे ना, हमेशा बढ़ते ही रहे। अच्छी तमन्ना करनी चाहिए, है ना? लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमने बच्चों को लायक नहीं पाया तो फिर हम उनको न सर्टिफिकेट देंगे न पगड़ी देंगे, चाहे वो हमारे वहाँ बच्चे चाहे जितने ज़्यादा हो। ठीक है भाई, ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? जी ठीक है। कि पगड़ी खाली ठीक रहेगी? नहीं हम पगड़ी से नहीं खुश हैं, हम चाहते हैं कि इल्म से खुशी हो, इल्म पढ़े, इल्म तरक्की करे, सही, अमल की दुनिया में आए बच्चे, ताकि अहले सुन्नत वल जमात को उन्नति हासिल हो। बेशक। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हमारे सारे अहले सुन्नत वल जमात के इदारे जहाँ एक बच्चा फारिग होता है या हमारे वहाँ 143 बच्चे फारिग हो रहे हैं, हम उस एक बच्चे को भी उसी जमात में जोड़ कर रखते हैं। तो बुझते थे ना कि किसी मदरसे में एक बच्चा फारिग हुआ, मेरे वहाँ 143 बच्चे हैं, तो इस तरह से जितने भी सुन्नी इदारे हैं, हर साल जहाँ जहाँ से भी जितने बच्चे निकल रहे हैं, ये सब किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, ये सब नाइबीन रसूल हैं। तो हमें तो खुशी ये हो रही है कि सारे इलाके से हजारों की तादाद में नाइबीन रसूल जो मेहमान रसूल थे वो नाइबीन रसूल बनकर निकले। अब वो चाहे मखदूम अशरफ मिशन हो या कोई भी इदारा हो, किसी भी इदारे से बच्चे निकलते हैं, हम सारे इदारों को जोड़कर सोचते हैं कि इस साल मालदा जिले से कितने बच्चे आलिम हुए, कितने बच्चे फाजिल हुए, कितने बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब नाइबीन रसूल हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और दुआ कीजिए कि वो बच्चे जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं
اللہ تعالیٰ انہیں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رکھے آمین اور جذبہ دینی کے ساتھ زندگی گزارنے کی انہیں توفیق رفیق آمین آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوت پہ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ جی انشاءاللہ ہماری دعوت پہ ہم آتے ہیں تو ہماری دعوت پہ آؤ گے؟ انشاءاللہ کتنے لوگ نہیں آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا. سب آئیں گے پھنس جاتے ہیں بس تھوڑی تھوڑی کتنے لوگ آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو؟ سب آئیں گے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو جزا دے. آپ سب بھی دعا کیجئے ادارے کی ترقی کے لیے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ آپ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے.